नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। बर्तमान आम आज पहुँच जाए गंजाम जिलार एक ऐतिह्य देवीस्थल माँ श्यामलाई पीठ। आज गंजाम और नयागढ़ जिलार समस्त धर्मस्थल नहीं गंजाम जिला दंडनाथ महासंघ बैठक डाक तो संगे संगे माँ श्यामलाई दर्शन कर। दर्शक बंधु भिडियो संपूर्ण देखते मजा नियंतु। जदि आम भिडियो आप भल लगे लाइक कमेंट सार निश्चित करेंगे। तत्संगे संगे एमती नया नया दर्शनीय स्थान भिडियो देखिए आम यूट्यूब चैनल डाक्टर डिक्टेशन सब्सक्राइब करें। दर्शक बंधु आम भिडियो जब आपने फेसबुक देखिए चाहते आम फेसबुक पेज डाक्टर डिक्टेशन फलो करेंगे। आसतु दर्शक बंधु गंजाम जिलार एक ऐतिह्य देवीस्थल माँ श्यामलाई तीर्थस्थल। दर्शक बंधु बर्तमान मुझे भंजनगर साइड अच्छी ये हूँ आमर ब्रह्मपुर फुलवाणी रोड। देखो एपट साइड आप भंजनगर जी फुलवाणी जी एपट साइड आम ब्रह्मपुर अच्छी सांकुली छकर ही देखो ये गोटे माने गेट अच्छी माने सिंहद्वार देखु माँ श्यामलाई सिंहद्वार ये आम टे भितर को जा आज गोटे जिन मुझे देखा आज गंजाम और नयागढ़ जिलार समस्त दंड अनुष्ठान को लेकिन दंडनाथ महासंघ गंजाम जिला तरफ आज आम एक बैठक डकईचु। सभापति शिवराम प्रधान, उपसभापति मानस रंजन प्रधान, संपादक शरद चंद्र साहू, सह संपादक गौरहरी महाराणा, उपदेष्टा भास्कर पात्र, उपदेष्टा त्रिलोचन रावल, आज जन उपदेष्टा अच्छा रवि कुमार पंडा। तो आसतु माँ मीटिंग समय अच्छी पूर्व आम माँ श्यामलाई को दर्शन करवा। एठिकार बासिंदागर कहवा अनुसार माँ श्यामलाई ऐतिह्य देवीस्थल ऐतिह्य बहुत किसी किंवदंती अच्छी। देखिए पूजारी को पचारा से कौन कौन कहते भिडियोटी संपूर्ण देखु। समस्त जो मैंने भिडियोटी देखुं समस्त मोर अनुरोध भिडियो गुड़ा टे बहु मात्रा सारे करूँ जहाँफल अधिक अधिक लोक पाखक भिडियोटी पहुँचू। आगुरी अन्य भिडियो मानक कही आज कहूँ गंजाम जिले में एमती बहुत गुड़ाए ऐतिह्य देवीस्थल देवस्थल अच्छी गुंफा अच्छी झरणा अच्छी पिकनिक स्पट अच्छी किंतु दुखर कथा जगह गुड़ाक लोकलोचन को आसपार जहाँफल उन्नतीकरण हो पार। गाड़ी गाड़ी एटी संकीर्तन चलती चलते देखा टे खोलेंगे आज्ञा गंजाम और नयागढ़ जिलार समस्त दंड अनुष्ठान यही स्थान को आसवे। ये आमर महासंघ तरफ बैठक डक जाए मंदिर बढ़िया है। बहुत बढ़िया जगटे गौड़ कोठघर पाणीग्राही कल्याण मंडप जहा हो माँ श्यामलाई मंदिर कमिटी थिबा समस्त सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद। एठी बहुत प्रकार सुविधा अच्छी। माँ श्यामलाई को दर्शन करने पूर्व चारिपार्श्व कौन कौन अच्छी टे मुझे देखे रखुची। भल अच्छी मंदिर ये मुझे जान नी गोटे एत भल मंदिर अच्छी
ନାଇଁ ଦୋକାନ ଟିକେ ନେଇଯିବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ହଁ ହଁ ସେଠି ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମା ସାମଳାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଗେଟ୍ଟି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଦିବାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଛବି ଆଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳରାତ୍ରି, ମହାଗୌରୀ, ସିଦ୍ଧଦାତ୍ରୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରପଟ ଏପଟ ସାଇଡ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ରଖୁଛି। ସ୍କନ୍ଦ ମାତା, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ, ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ଏପଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମା ସାମଳାଇ ମା ସାମଳାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଛୋଟ ବଡ଼ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ସେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ରଖୁଛି। ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଅଫିସଟା କି ଏପଟ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି ନାଇଁ? ହଁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ କୋଉଟା? ହଉ ଆସ ଚାରି ସାଇଡ୍ ଯା ଦେଖିବା ତାପରେ ଭଲ ଅଛି ଜାଗାଟା। ଟିକେ ବାହାଘର ଅଛି ବୋଧେ କାହାର ଆଜି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଆମର ଦଣ୍ଡନାଥ ମହାସଂଘକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଆମର ବୈଠକ ଡକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦଣ୍ଡନାଥ ମହାସଂଘର ବୈଠକ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ, ଖାସ୍ କରିକି ଶିବରାମ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏପଟେ ଆମର ରୋଷେଇ ଗୃହଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା କୋଉ ମନ୍ଦିରଟା ମା? ଏଇଟା ଶିବ ମହାଦେବ ନା କ'ଣ ଆଙ୍କର ଜାଣିନ? ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଦେବୀସ୍ଥଳ ମା ସାମଳାଇଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର କମିଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜୟ ମା ସାମଳାଇ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ସାମଳାଇଙ୍କୁ।
ମନ୍ଦିରଟା ମସ୍ତ ଅଛି ନା ମୋତେ କହିବା କଥା ନା ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ଅଛି ବୋଲି ହେଲେ ମୁଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆସୁନି ଇଆଡ଼େ ଠିଆ ଗୋଟେ ଆଗରେ ମନ୍ଦିରଟା ମସ୍ତ ଅଛି ଏଇଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଟିକେଟ୍ ହେଲେ ଅଛି ଏଇଟା ନାଇଁ ବାପ ହାତ ଆଉଁଶ କରିଦେଲେ ବାପ ବାପ ନାହିଁ ଖାଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇକି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ଅନିଲ କୁମାର ଭଙ୍ଗୀ ମୋର ଘର ନୂଆ ଗୁରୁପଡ଼ା ମା ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଗୋଟେ କନ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେ କନ୍ଧ ଦିନେ ମରିଗଲା ମା ଅପୂଜା ହେଇ ରହିଲେ ଦଶପଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଆଗକାଳର ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବନ୍ଦ ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ସେଠି ରାତି ହେଇଗଲା ରାତି ହେଲୁ ସେମାନେ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଲେ ଆଙ୍କେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅପୂଜା ହେଇଥିଲେ ସେ କନ୍ଧ ମରିଗଲା ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅପୂଜା ହେଇଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆଗକାଳରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାମାନେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିଲେ ସେ ବୁଢ଼ାମାନେ ପାଖକୁ ଗଲେ ଝିଅ ରୂପରେ ଯେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ବୁଢ଼ାମାନେ ଦୟା ପଡ଼ିକିରି ଦୁଇଟା ଝିଅ ବାଳକ ତାଙ୍କେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଦିନ ରାତି ରହିଲେ ତାକେ ଯେତେବେଳେ ଶଗଡ଼ରେ ଆସିବେ ସକାଳ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପଛେ ଆସିଲେ ବୁଢ଼ାମାନେ ପଚାରିଲେ ଝିଅ ତମର କୋଉ ଗାଁ କ'ଣ ଆମ ପଛେ କ'ଣ ବି ଆସୁଛୁ ନା ଆମ ବାପାଘର ହେଉଛି ଗୁରୁପଡ଼ା ଆମେ ଗୁରୁପଡ଼ା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ବୁଢ଼ାମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଗୁରୁପଡ଼ା ହଉ ବସ ସେ ଶଗଡ଼ରେ ବସିକି ଦୁଇଟା ଝିଅ ଆସିଲେ ଆମର ଯେମିତି ଗାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ସେ ଯେ ପାଷାଣ ରୂପ ପାଷାଣ ରୂପ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ସାବତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ହେଲା ଯେ ଆମେ ମାନବ ନୁହେଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେବି ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କନ୍ଧ ପୂଜା କରୁଥିଲା ଆମେ ଅପୂଜା ହେଲୁ ସେ କନ୍ଧ ମରିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆମେ ମାନବ ନୁହେଁ ଆମେ ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମୋତେ ରଖିକି ପୂଜା ମା ସେବୁଡ଼ୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଲା ମା ଶ୍ୟାମଳାଇଙ୍କର ନୂଆ ଗୁରୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା